ان کے لیے اکرام اگر چاہیے تو وہ صرف اور صرف تعلیم ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، جو انسانوں کو اور بچوں کو اپنے والدین کے لیے تڑپا سکتا ہے، بے قرار کر سکتا ہے۔ ورنہ یورپ کا موجودہ تمدنی عہد جس میں نظام تعلیم سے اخلاقیات کو خارج کر دیا گیا ہے اور تعلیم صرف برائے کسب معاش بن کر رہ گئی ہے، اور یہ مغربی نظام تعلیم پر بجز چند حساس مسلمانوں کے کوئی تنقید کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج اسلام صرف مسجد کے دروازوں میں ہے، آج مسجد کے ممبر و محراب پر ہے، آج مدرسوں میں قید ہے۔ اس اسلام کو مارکیٹ کے دکانوں میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس اسلام کو لوگوں کے ساتھ چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام دہلیز پر اسکول کی قدم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کا نام اسکول میں لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اسکول سے خارج ہو جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ اخلاقیات کہاں ہوگی؟ یہ اخلاقیات تو دین میں ہوگی۔ اب سائنٹسٹ بن جائیے، ڈاکٹر بن جائیے، پروفیسر بن جائیے، ایک عادل لیڈر بن جائیے، آپ منصف مزاج جج بن جائیے، لیکن لوگوں کا دل، جس کے امام ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو ایک انسان کے تلوے میں چبھنے والے کانٹے کی کسک کو اپنے جگر میں محسوس نہ کر لے۔ جب تک اس کی یہ کیفیت نہ ہو جائے وہ کامل کمپلیٹ پیور اور خالص مسلمان نہیں ہے۔ یہ چیز اگر پیدا ہوگی، درد کہ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ کیفیت، یہ درد، یہ محبت صرف اسلام اور صرف دین اور اخلاقیات، صرف قرآن و حدیث انسان میں پیدا کر، صرف مصنف ہو جانا، صرف ڈاکٹر بن جانا، پروفیسر ہو جانا، سائنٹسٹ بن جانا اور صدر جمہوریہ بن جانا انسان کو کامل اور کمپلیٹ پیور خالص مسلمان نہیں بنا سکتی۔ اس لیے ہم ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے میدانوں میں، کمپٹیٹیو ایگزام میں اگر آگے بڑھاتے ہیں تو انہیں پہلے مسلمان بھی بنائیں۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ اکبر الہٰبادی مرحوم کا سناؤں۔ ان کے ایک بچے تھے، چھوٹے سے تھے، انہوں نے اپنے ابا سے کہا تھا، ابا مجھے ایک گیند لا دیجئے، مجھے ایسی گیند لا دیجئے فٹ بال جس پر گھوڑے کی تصویر ہو۔ ابا نے ڈھونڈا، وہ نہیں ملی۔ بعد میں وہ صاحب پڑھنے کے لیے کہیں باہر چلے گئے، وہاں سے بہت ہائی فائی تعلیم حاصل کر کے جب ہندوستان واپس آئے تو ان کے اعزاز میں ان کے والد نے ایک ریسیپشن، ایک استقبالیہ رکھا، اور بڑے جو عمراء اور حکام تھے، ان کے دوست برادر تھے، ان کو دعوت دی کہ آئیے ہمارے بچے آئے ہیں، ان کا استقبالیہ ہے اور آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور ہمارے بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سارے دوست برادر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے فرزند بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے سنہری محفل میں والد صاحب نے ایک ڈبہ لے کر آیا اور ڈبہ کھول کر بچے کے سامنے رکھ دیا، کہا بیٹا ایک زمانہ تھا کہ تم نے مجھ سے بچپن میں کہا تھا کہ ابا مجھے وہ گیند لا دیجیے جس پر گھوڑے کی تصویر ہو۔ بیٹا میں نے اس کو بہت ڈھونڈا اس زمانے میں، لیکن مجھے کہیں وہ گیند کی تصویر ملی نہیں۔ تم پڑھنے کے لیے باہر چلے گئے تھے ولایت، میں نے اس وقت بازاروں اور مارکیٹوں میں تلاش کیا، مجھے وہ گیند مل گئی۔ بیٹا میں نے تمہارے انتظار میں اس کو ابھی تک محفوظ رکھا، یہ لو بیٹا وہ گیند۔ بچے نے کھیلنے کے زمانے میں مطالبہ کیا تھا اور وہ کھلانے کے زمانے میں اس کے سامنے جب پیش کی تو اس وقت انہوں نے اپنی کثر شان اور حتک اور انسلٹ محسوس کی، تو اپنے دوستوں اور برادر سے انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑے سے اس وقت سٹیا گئے ہیں، اس وقت بڑی عمر کی وجہ سے پاگل جیسی حرکتیں کرنے لگے ہیں کہ ایسی محفل میں چھوٹے بچے کی گیند بڑے کو دیتے ہیں۔ اکبر الہٰبادی نے اس وقت وہ تاریخ فی البدیع شعر کہا تھا، وہ کل کتابیں ہم قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں۔ اور پھر کہا تھا بیٹا بات یہ نہیں ہے، بات میں تجھے ایک سبق دینا چاہتا تھا، میں تجھے ایک میسج دینا چاہتا تھا کہ بیٹا خواہشیں بدلتی رہتی ہیں، انسان کے ارمان چینج ہوتے رہتے ہیں۔ بیٹا دیکھ ایک زمانہ تھا کہ جب تو گھوڑے کی تصویر والی گیند کے لیے رویا کرتا تھا، تڑپتا تھا، اور بیٹا تو اس کے لیے مجھ سے اصرار کرتا تھا۔ ایک زمانہ بیٹا وہ تھا، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ آج میں نے تیرے لیے اس گیند کا انتظام کر دیا۔ آج کل وہ گیند جو تجھے رلاتی تھی، آج وہ گیند تجھے شرما رہی ہے۔ بیٹا میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تیری خواہش وہ تھی، وہی خواہش آج ہے، وہ تجھے خواہش اڑاتی تھی آج یہ شرمندہ کر رہی ہے۔ میرے بیٹے میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تو دنیا میں کوئی ایسی خواہش مت پال لینا کہ تجھے آخرت میں یہ خواہش شرمندہ کر دے۔ بہت اچھے میرے دوستو، یہ تمام خواہشات وہ گین والی خواہشات ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹر ہو،
अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने एक वाक़या सुनाया था कि एक डॉक्टर साहब, उनके पास एक एक्सीडेंट पेशेंट लाया गया, कहा कि डॉक्टर साहब दिल्ली से देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले 70,000 रुपये टेबल पर रखो, उसके बाद हम देखेंगे। उन्होंने गुजारिश की कि हमने रोड से उठाकर लाया, आप देख लें। तो कहा कि जी ऐसे लोग रोजाना आते हैं, आप पहले यहाँ टेबल पर कैश रखिए, उसके बाद हम देखेंगे। डॉक्टर हजरात की रूहों से माजरत के साथ कि हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता, ये एक आध वाक़या है। कहा कि नहीं, आप कैश रखिए यहाँ पर। वो इसरार करते रहे। बड़ी मुश्किलों के बाद उनमें से एक साहब ने कहा ठीक है आप वहाँ जाइए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। जब डॉक्टर साहब काफ़ी देर के बाद उस पेशेंट के पास पहुंचे तो उसका इंतकाल हो चुका था। उन्होंने जब बेटे को देखा, लड़के को देखा, तो वो उन्हीं का बेटा था। ये लखनऊ की बात है, तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात है। मेरे दोस्तों, अखलाकियात और दर्द तो दीन से आता है। आप जिस बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, ये जब साइंटिस्ट और डॉक्टर और प्रोफेसर और पीएचडी होकर आएगा, ये उस वक्त अमेरिका जाएगा, ये चीन जाएगा, ये जापान जाएगा। और जिस जमाने में सबसे ज्यादा हमें उनके सहारे और आसरे की जरूरत होगी, उनसे कहा होगा सेंड टू ओल्ड होम, चले जाइए अब्बा जान, बूढ़ों के घरों में चले जाइए। इसी दिन के लिए हमने बच्चों को अपना खून जिगर पिलाया था। हमारे सामने एक आलिम दीन की मिसाल है कि वो इंग्लैंड चले गए। इधर अब्बा को होश आया, कहाँ गया, कहाँ इंग्लैंड चला गया, उसे पता नहीं मैं बीमार हूँ। उनको कॉल किया गया कि आपके अब्बा तो नाराज हो रहे हैं। उन्होंने फौरन दूसरे फ्लाइट की टिकट के इंडिया वापस आ गए। ये मिसालें तो सिर्फ दीनी घरानों में और दीनी जिंदगियों के साथ अपने फिक्र को सही परवान चढ़ाने वालों की जिंदगी में मिल सकती है। मैं बताऊं आपको, मौलाना अबरारुल हक साहब के कई बेटे, कई भाई थे, एक जज थे, कलेक्टर थे और एक अबरारुल हक साहब थे। उनसे किसी ने पूछा था कि जी एक बात बताएं, मैं बात खत्म कर रहा हूं, एक बात बताएं कि आपका बेटा एक जज है, एक कलेक्टर है, एक अबरारुल हक है, जो आलिम है, दीनदार है। हर मुसलमान दीनदार होता है। हमारा ख्याल ये है कि आखिरत को दुनिया को तरजीह दी जाए, दुनिया से मुंह नहीं मोड़ना है, दुनिया में रहकर ही जन्नत को कमाना है। अबरारुल हक साहब ने कहा था कि जी बात ये है, उनके वालिद साहब ने कहा था कि बात यह है कि फ़र्क जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कलेक्टर, जज और मौलवी में, कि मैं जब अपने बेटे कलेक्टर से कहता हूँ कि मेरा जूता लाओ, तो वो प्यून से कहता है कि जी वो डैडी का जूता दीजिए। मैं आवाज़ लगाता हूँ मेरा जूता लाओ, तो वो जज जो मेरा बेटा है उसको कहता है कि वो पापा का जूता लाइए, और वो फिर मुझे पहनाता है। और अबरारुल हक अगर उन तीनों के दरमियान खड़ा हो और मैं कहूँ कि बेटा मेरा जूता कहाँ है, तो ये मेरा बेटा अबरार जिसके कदमों में दुनिया झुक रही है, वो दौड़ कर जाता है, जूता हाथ से उठाकर लाता है, अपने हाथ से साफ करता है, मेरा पैर पकड़ कर जूते में डाल देता है। कहते हैं कि ये कलेक्टर, जज और मौलवी का फर्क है। ये बच्चे तो जिंदगी का सहारा और बच्चे तो आखिर शब के चिराग हुआ करते हैं। ये उस वक्त चले जाएं जब हमें चिराग की जरूरत हो, ये उस वक्त हमसे बिछड़ जाएं जब हमें सहारों की जरूरत हो, क्योंकि इसी दिन के लिए हमने इन्हें खून जिगर पिलाया था। मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि हम एजुकेशन के रास्ते में आगे बढ़ें, हम काबिल बने, हम माहिर बने। और हम इस वक्त ज़माना डूब रहा है और हिंदुस्तान करवट ले रहा है। अब ज़माना, हिंदुस्तान करप्शन के शिकार है। आप माहिर लीडर पैदा करें, आप दर्दमंद डॉक्टर पैदा करें, आप काबिल प्रोफेसर पैदा करें, साइंटिस्ट पैदा करें, लेकिन सबसे पहले कामिल कंप्लीट पीवर खालिद उसको मुसलमान बनाएं। और अगर हमने इस तरह इस्लाम की और दीन की फिक्र न की तो क्या होगा, एक वक्त ये आएगा कि हम बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे जवान होंगे, हमारे हाथों में बोतल पानी की होगी और हमारे एक हाथ में काले धागे होंगे, और मस्जिदों के दरवाजों की तरफ हमारा रुख होगा। मस्जिद से नमाज पढ़कर फारिग होकर निकलने वालों से हम गुजारिश करेंगे कि जी ये पानी बदम कर दीजिए, ये काले धागे पढ़ दीजिए कि हमारा बच्चा हमारा हो जाए। वहां मेरी तरह कोई गुनगुना रहा होगा, वो तमाम पेड़ जला के खुद अपने हाथों से अजीब शख्स है साया तलाश करता है। मेरे दोस्तों, ये दिन ना आए उसके लिए काबिलियत के साथ साथ इंदल्लाह कबूलियत और मकबूलियत की भी कोशिश बहुत ज़्यादा अहम है। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए और आप तमाम हजरात को सही सिमत की तरफ कदम उठाकर सफ़र शौक़ कभी तमाम न हो शर्त के साथ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।